we are more into like what we always think about skin pigmentation இருக்கலாம், இல்லை acne scar மாதிரி pimples இருக்கலாம், இல்லைனாக்க hair growth இருக்கலாம், excessive hair growth இருக்கலாம். We do treatment mainly for that. But 20 years back, we launched a system which is mainly for anti-aging. அப்போ வந்து not that much awareness was there for anti-aging. Anti-aging என்ன? To slow down the aging. இப்போ ஒருத்தரை வந்து 40 வயசுல எப்படி இருப்பாரோ அதை வந்து கொஞ்சம் இந்த ட்ரீட்மெண்ட்லாம் பண்ணாங்கனாக்க ஒரு 43 வயசுல 40 வயசு மாதிரி இருப்பார். நாட் லைக் 43 வயசு பிகம் லைக் 40 or 35 or something like that. So 2-3 years you can delay the process, anti-aging process, but it will be a continuous treatment. So that we launched in 2005. But இப்போ வந்து the more awareness is there, a lot of injectables, botox, fillers, and a lot of anti-aging treatments are there, which mainly targets collagen remodeling. Other the new technology now is called Endolift, where our colleague from Uphoton company from Italy, they are the people who are inventors of this Endolift. So we have Bianca, who will be sharing the complete information about the Endolift, how it is very popular in other parts of the world, and how we are going to launch in India and how we are going to be successful in India also, right? So before that, just to give you a brief introduction about Spectra. We started this company in 2005 after almost 8 years of experience in this field. So when I started the career in 1997, not that the aesthetic segment was not that much known or a common treatment. Aesthetic treatment yarume poga maatanga. On the title we started installed a lot of first laser for hair reduction, first laser for pigmentation, first laser for skin resurfacing. When nariya machines 97 we were installing. But in 2005 started this company. This is our 20th year. June month is going to be our 20th year. And we keep on launching new products. So we have a big team. We have more than 214 people working all over India, and we have vice president, marketing, clinical, technical, doctors. Everybody is on our panel. We do have KOLs, key opinion leaders, plastic surgeons, dermatologists. They work very closely with us to do training, not only marketing, to do training the other doctors, to create more awareness among the doctors. In January, where all the sales and clinical team and service support team is very special. One, it is minimally invasive. ஸோ ஒரு ப்ரொசீஜரில் 3 விதமாக பிரிக்கலாம். இன்வேசிவ்னா சர்ஜிக்கல் ப்ரொசீஜர், நான் இன்வேசிவ் அப்படின்னா ஒன்றுமே உள்ள எதுவுமே செலுத்துறது இல்லை. மினிமலி இன்வேசிவ்னா ஒரு மினிமல் into the body, we go inside but not creating big scar. So first big advantage வந்து ஒரு சர்ஜிக்கல் ஃபேஸ் லிஃப்ட் பண்ணோம்னா ஒரு ஆன்டி ஏஜிங்க்கு பெரிய தழும்பு இருக்கும், ஒரு 10 நாள் லீவ் எடுக்கணும், அதுக்கப்புறமா ஸ்வெல்லிங் இருக்கும், வேறு காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வரலாம். அதெல்லாம் இல்லாமல் மினிமலி இன்வேசிவாக பண்ணுறது தான் ஃபஸ்ட்டு அட்வான்டேஜ் ஆஃப் திஸ் ப்ரொசீஜர். செகண்ட் வந்து டூவல் ஆக்ஷன் மோட். இந்த சிம்பிள் டெக்னிக்கில் ஸ்கின்னை டைட் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் சைமல்டேனியஸாக ஃபேட் லைசிஸும் பண்ணும். ஸோ நம்ம வயசாகும்போது ஏரியாஸில் இருக்க டிஷ்யூஸ் வந்து சேக் ஆகுது. அது வந்து ஒரு இடத்துல இருக்கிறது இன்னொரு இடத்துக்கு வருது. ஒன்று அதை நம்ம திருப்பி அதே இடத்துக்கு கொண்டு போகணும், இல்லைன்னா அதை வந்து நம்ம சுருக்கணும், குறைக்கணும். அந்த மாதிரி குறைக்கிறதுக்கு கட் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு பதிலாக நம்ம பொசுக்கிறது ஒரு ஹீட் பண்ணுறது தான் அந்த ஃபேட் லைசிஸ். சைமல்டேனியஸ்லி பயோஸ்டிமுலேஷன், அந்த கொலாஜன் இலாஸ்டின் இன்டியூஸ் பண்ணால் ஸ்கின் திரும்பி டைட் ஆகுது. அது செகண்ட் இம்பார்ட்டன்ட். மூணாவது வந்து இட் இஸ் பேஷண்ட் அக்செப்டன்ஸ். எல்லா பேஷண்ட்ஸுக்கும் ரிசல்ட் குவிக்காக வரணும், லாங் லாஸ்டிங்காக வரணும், திருப்பி பண்ணக்கூடாது, பட் ஆனால் ரிசல்ட் வேணும். ஸோ அந்த மாதிரி பேஷண்ட் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ரேட் வந்து ரொம்ப ஹை. மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் அ க்ரோயிங் மார்க்கெட். Non-invasive market or minimally invasive market 2023 it's about especially in skin tightening range பார்த்தீங்கன்னா it's around 1 billion. Prediction வந்து by around 2035 we are 2030 we are expecting it to grow to about 1.63 billion, almost double ஆக போகுது. So இந்த demand இருக்குது. So these are the major advantage
why this is going to stand out. But of course, technology wise, நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து லேசர் டெக்னாலஜி, பட் ஏற்கனவே ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி அப்படிங்கிற டெக்னாலஜி இருக்கு. அதுவும் மார்க்கெட் ஷேர் ஆஃப் 34% இப்போ ஸ்கின் டைட்னிங் மார்க்கெட் ஷேர்ல 34%. பட் அதில் என்னன்னா மல்டிபிள் செஷன்ஸ் பண்ணணும். இதோட ஸ்பெஷல் வந்து சிங்கிள் செஷனாக பண்ணுறது. ஸோ தீஸ் ஆர் தி அட்வான்டேஜ் ஆஃப் எண்டோலிஃப்ட். Thank you, Doctor. I think you explained what Endolift actually does, but could you also throw some light on how exactly it works? You know, when you this is I think a very new technology where now you're inserting a fiber inside the skin. So my first question to you is how exactly does it work? And second is, you have various planes on the face, right? So on which plane actually do you target to achieve tightening and other effects which you just told? Yeah. So இது வந்து லேசர் டெக்னாலஜிங்க, அட்வான்ஸ் லேசர் டெக்னாலஜி. ஃபைபர் ஆப்டிக் கேபிள் யூஸ் பண்ணி அந்த லேசரை நம்ம வந்து ஸ்கின்னுக்கு கீழே செலுத்துகிறோம். ஸ்பெஷல்னா சூப்பர்ஃபிஷியல் ஹைப்போடெர்மிஸ், அதாவது தோல் இருக்கு, தோலில் 2 பாகம் இருக்கு, மேல் தோல் கீழ் தோல்னு எபிடெர்மிஸ் டெர்மிஸ்னு சொல்லுவோம். அதுக்கு கீழே இருக்கிறது ஹைப்போடெர்மிஸ்னு சொல்லுவோம். அந்த ஹைப்போடெர்மிஸ்ல சூப்பர்ஃபிஷியல் இருக்கும், டீப் இருக்கு. சூப்பர்ஃபிஷியல் பிளேன்ல ஒர்க் பண்றது தான் இந்த பர்டிகுலர் டெக்னாலஜி. ஸோ இது வந்து டயோட் அப்படிங்கிற ஒரு லேசர். அது வந்து ஃபைப்ரோ ஆப்டிக் கேபிள், நம்ம இந்த தலை மயிறு மாதிரி ஒரு அவ்வளோ சின்னதாக இருக்கும், 200 நானோமீட்டர் சைஸ் தான் அந்த ஃபைபர். அதனால நம்ம ஸ்கின்னுக்குள்ளே செலுத்துறது கூட உள்ளே போகிறதே தெரியாது. நம்ம ஒரு நீடில் வச்சு ஹோலோ எதுவோ போட தேவையே கிடையாது. அந்த ஃபைபரே தானாக அந்த ஹீட்டில் உள்ளே போகும். ஸோ அதனால உங்களுக்கு மார்க் எதுவுமே தெரியாது. ஃபர்ஸ்ட்டு முடிச்சுட்டு ஒரு ரிகவரி க்ரீம் தடவிட்டு நீங்கள் ஆஃபீஸுக்கு திரும்பி போகலாம். இதுதான் அதோட ஸ்பெஷல் டெக்னாலஜி. இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, அந்த உள்ள போறது லேசருங்கிறது ஒரு லைட் கன்வெர்டட் இன்டு ஹீட். அது ஹீட்டா கன்வெர்ட் ஆகும்போது அந்த லைட் ஸ்பெசிபிக் குரோமோஃபோர் அப்சார்ப் ஆகும். நம்ம டார்கெட் பண்றது வாட்டர் அண்ட் ஃபேட். இந்த பர்டிகுலர் பொசிஷனுக்கு அதை அப்சார்ப் பண்ணும்போது வாட்டர் மெல்ட் பண்ணி அந்த ஃபேட்டை மெல்ட் பண்ணி வாட்டர் அந்த ஹீட்னால கொலாஜன் இலாஸ்டின் அப்படி 2 மேஜர் டிஷ்யூ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு நம்ம வீடு வால் கட்டுறோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு செங்கல் இருக்கு, செங்கல் வந்து நல்ல டைட்டா இருக்கணும்னா சிமெண்ட் வேணும். அதே மாதிரி நம்ம ஃபேஸ்ல இருக்க செல்லுக்கு வந்து அதை டைட்டா இருக்கணும் அப்படின்னா அதுல கிரவுண்ட் சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கு. அந்த கிரவுண்ட் மேட்ரிக்ஸ், அந்த எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலர் மேட்ரிக்ஸ்ல மேஜர் காம்பனன்ட் இலாஸ்டின் அண்ட் கொலாஜன். அதை இன்டியூஸ் பண்றதுக்கு இந்த லேசர் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. I think great. Thank you, Doctor. I'll now go to Dr. Vignesh. Doctor, we understand that you have previously treated some patients with this device. So we would like to know, do you have to prepare the patient especially for this procedure, number one? Number two is, what is the duration of the procedure? How long will you take to treat the patient? And how well it is tolerated? Do the patient feel any pain, etc.? And finally, what is the downtime? How soon they can go to join their work back? See, it's a very simple procedure, but the thing is, the patient needs to we have to make the patient understand that it's not too painful of a procedure. So it's done under local anesthesia, which we apply topically. We will not actually inject or use a general anesthesia for the procedure. So நம்ம மயக்கம் பண்ணிட்டு பண்ணணும்னா அவசியம் கிடையாது. டேரெக்டாக க்ரீம் அப்ளை பண்ணிட்டு we can do the procedure and ரிசல்ட்ஸ் வந்து இன்ஸ்டண்ட்டாக நம்மளுக்கு பார்க்க முடியும். ஸோ நம்ம இப்போ ப்ரொசீஜர் பண்ணுறோம்னா on table the results will be visible. So the patient, even half face நம்ம பண்ணிட்டு கூட இன்னொரு half வந்து we can directly show it to the patient. And what are the other questions? So downtime for the procedure, maybe mild tingling sensation இருக்கலாம். அந்த ஓப்பனிங் நம்ம உள்ள போற அந்த ஃபைபர் போற ஏரியால ஒரு 300 மைக்ரான்ல ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்கேப் மார்க் மட்டும் தெரியும். That also will settle down in 3 to 4 days time max. Thank you, Dr. Vignesh. Now, my question to Dr. Priyam Bhagat is, Doctor, we know that you have a lot of devices and procedures which you are doing in your clinic. So, how do you combine Endolift? Can it be used along with all other things which you do in your clinic? And can the result be better when you use like that? That's a very good question. Certainly, Endolift can be combined with all other aesthetic procedures, and especially like Botox, fillers, MNRF, HIFU. Each of these procedures differ depending upon the target that they are treating. The depth of the mechanism of action would vary from procedure to procedure.
how I look at Endolift is that Endolift is a sculpting device which actually works on the deep dermis and the subcutaneous tissue where the fat is stored. So it can be used for tightening, especially along the jawline and the double chin. It works very well with deep tissue laxity in combination with other treatments like Botox, which is usually used for only reduction of muscle hyperactivity, which is injected in the muscle to reduce the fine lines and wrinkles. In combination with fillers, also it works very well as fillers are for volume restoration, for enhancing the volume, lost volume. Uh, Endolift as a procedure should be done first and then followed up with Botox or fillers around 2 to 4 weeks apart. Thank you, Doctor. Now I'll go back again to Dr. Jayanti for a similar question, which is a follow-up question to what Dr. Bharat answered. So, Doctor, what do you think are the right indications for Endolift? Where would you like to use it? And which areas of the face and body respond the best to Endolift according to you? ஸோ இண்டிகேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் லேசருக்கு நிறைய இண்டிகேஷன் இருக்குது. அதாவது இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் யூஸ் ஃபார் ஆன்டி ஏஜிங் மட்டும் கிடையாது, பட் வாஸ்குலர் லீஷன்ஸ், வேரிகோஸ் வெயின்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த வேரிகோஸ் வெயின்ஸுக்கும் எண்டோ லேசர் பண்ணலாம். ஸோ இந்த மாதிரி இண்டிகேஷன் இஸ் நாட் ஸ்பெசிஃபிக். எங்கெல்லாம் ஹெமராய்ட்ஸ், பைல்ஸ், அதுக்குமே கூட இந்த எண்டோ லேசர் யூஸ் பண்ணலாம். பட் நாங்கள் காஸ்மெட்டிக்ங்கிறதுனால வி ஆர் மோர் ஃபோக்கஸ் டுவர்ட்ஸ் ஆன்டி ஏஜிங். ஸோ ஆன்டி ஏஜிங் இது ரெண்டு ஃபங்க்ஷன், லைக் ஐ மென்ஷன், இட் டஸ் டூ ஃபங்க்ஷன். ஒன்று வந்து ஸ்கின் டைட்னிங், இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் வந்து ஃபேட் லைசிஸ். பட் இதில் வந்து லைசார் அந்த கரையிற ஃபேட் வந்து நாங்கள் வெளியில் ரிமூவ் ஃபேஸில் பண்ணும்போது நம்ம ஆக்சுவலாக ரிமூவ் பண்ணாமல் விட்டோம்னா லிம்பாட்டிக் சிஸ்டமே அந்த ஃபேட்டை அப்சார்ப் பண்ணி எக்ஸ்க்ரீட் பண்ணிடுது. ஸோ அப்படின்னா கொஞ்சமாக ஃபேட் இருக்கிற இடத்துக்கு மேஜர் இண்டிகேஷன். ஸோ பேசிக்கலி நம்மளுக்கு வந்து ஒரு டபுள் சின் இருக்குது, இல்லை கண்ணுக்கு கீழே அண்டர் ஐ பேக்ஸ் இருக்குது, இல்லை ஒரு நேசோல் நம்ம வந்து ஸ்மைல் லைன்ஸ் ப்ராமினெண்ட்டாக இருக்குது, இல்லை அப்பர் ஐலிட்ல வந்து நம்மளுக்கு ஸ்கின் எக்ஸஸ் ஆகிருக்கு. இந்த மாதிரி இடத்துல ஸ்பெசிஃபிக்காக யூஸ் பண்ணலாம். சம்டைம்ஸ் போஸ்ட் ப்ரெக்னென்சி வந்து இந்த சிக்கன் ஸ்கின் மாதிரி, பிகாஸ் நம்ம வயிறு என்லார்ஜ் ஆகி அந்த ப்ரெக்னென்சிக்கு அப்புறம் ரெடியூஸ் ஆகும்போது நல்ல மசில் டோல் பண்ணதுக்கப்புறம் ரொம்ப வெயிட் இல்லாமல் நார்மல் வெயிட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஸ்கின் ரொம்ப லூஸ் ஆகிடும். அந்த மாதிரி லூஸாக இருக்கும்போது அந்த மாதிரி இடத்துக்கு இது வந்து ரொம்ப பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும். இதே மெஷினில் பட் ஃபேட் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா they use a cannula through which the same laser can be used, where the அதிகமாக இருக்க ஃபேட்டை மெல்ட் பண்ணிட்டு simultaneously சக் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கும் இந்த ப்ரொசீஜர் can be used. So while the main indication will be areas where you have small deposits of fat and to tighten the skin, it can also be used for vascular lesions like hemorrhoids or varicose vein, and it can be used for large volume fat reduction and skin tightening along with suction cannula. Thank you so much, Doctor. I'll go back to Dr. Vignesh. Doctor, you have used it in some patients. So what do your patients say? Are they really happy with the procedure? What is their feedback? Especially when you have been doing many other lasers also. So compared to all other lasers, how do the patients feel? Compared to other lasers, all the other lasers require multiple sessions. It's not a one-time procedure, but Endolift, you can do it once in 2 to 5 years time. So the result is instant, and the maximum result is going to be achieved maybe in a month's time. So the patient will be very happy in a month's time, and the result stays up to 2 to 5 years also. Thank you. And I'll go back to Dr. Priyam. Again, to add on to what Dr. Vignesh has said, it definitely is just a one-time procedure, but I'm sure, Doctor, you have many devices in your clinic which you touched upon. So how do you place Endolift as a specifically new device in your clinic? How does it go well with other devices? As is said by the other doctors, Endolift is a device which works on the deeper tissues for collagen remodeling, fat reduction, double chin reduction. So usually I would start with a sculpting device. And Endolift fits the bill because Endolift is a device which does a deep tissue tightening. As the second stage, whenever we are treating a patient, we would always assess the patient as to what is the patient's quality of skin, what is the requirement, what is the downtime that the patient is looking at,
and the quality of the skin. So initially we would go for a sculpting device, then maybe do a volume restoration with a filler, then surface treatments like the other devices that I have, like MNRF and HIFU, they mainly work at the surface level of the epidermis and the dermis. They also do collagen remodeling, but in the superficial area of the skin. And last, we would finish up with a neurotoxin like Botox, which is for reduction of fine lines and wrinkles. So as a combination with other therapies also, it is very good because you can treat the skin at so many different levels, right from the deeper tissue to the superficial level. Thank you, Doctor. And again, I'm going to Dr. Jayanti. Doctor, any precautions or contraindications for this device? So, since it's a laser and on the laser light energy is absorbed and it's converted to heat. When we are using heat, what I would உங்க எல்லாத்தோட ஹெல்ப்பும் எங்களுக்கு என்ன ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா when a device comes into the market, especially when a device in the beauty market, everybody wants to use it. But these should be used specifically by trained medical professionals, dermatologists, or plastic surgeons who are specifically trained because it's like giving a car to somebody who doesn't know driving. So it's very, very important that it is used by a trained specialist. And when it is, you follow the rules, I always like நான் பேஷண்ட்ஸுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது என்னன்னா, இப்போ கார் நம்ம வச்சுருக்கோம், நீங்கள் கார் நல்ல கண்டிஷனில் இருக்கான்னு பார்க்கணும், நம்ம டிரைவிங் ரூல்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும். நான் அண்ட் இஃப் அட் ஆல் தெர் இஸ் அ ப்ராப்ளம், அதை எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறதுன்னு தெரியணும். This is a very, very safe procedure. In fact, numbing cream போட்டுட்டு கொஞ்சம் பெயின் டாலரன்ஸ் இருந்தால் வெறும் numbing creamலேயே பண்ணலாம். பட் இதுலேயே டிஃப்ரெண்ட் ஃபைபர் சைஸ் இருக்குது, 200, 300, 400, 600. ஹையர் ஃபைபர் சைஸில் உங்களுக்கு ஃபேட் அதிகமாக மெல்ட் பண்ணலாம், பட் ஹீட் அதிகமாக இருக்கும். அப்போ மினிமலாக கொஞ்சம் லோக்கல் அனஸ்தீசியா தேவைப்படலாம். பட் வெரி சேஃப் ப்ரொசீஜர். சப்போஸ் அந்த நம்ம உள்ள செலுத்துகிற இடத்துல நம்ம ரொம்ப நேரம் ஹீட் கொடுத்தோம்னா அந்த இடத்துல டெம்பரரியாக ஒரு ஸ்வெல்லிங் மாதிரியோ ஒரு ஹார்ட்னஸ் இருக்கும். பட் மேஜராக எந்த பெரிய காம்ப்ளிகேஷனும் வரதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. பட் ஹேவிங் செட் தட், நம்ம காரையே ஓட்ட தெரியாத ஒருத்தவங்களுக்கு காரை கொடுத்தோம்னா ஆக்சிடென்ட் தான் வரும். These are medical devices, should be used by trained medical professionals, but it's a very, very safe device. Thank you. Now I'll go to Bianca for commercial question, Bianca. So which are the other countries where this procedure is very popular, and how do you see the future of this device in India? Well, as you were saying, the device is widely spread around the world. We have many new distributors. Lately, we got Anvisa for Brazil. We have the registration here in India. So I think doctors, once they understand how it works and they have some fun with it, they all love it. So I'm sure the same is going to happen here in India. I can already see very happy customers here, and I'm very proud of that. I already saw some before and afters also, which I'm sure they're proud of. So I think it's a bright future for Endolift in India. Absolutely. This is my last question to the panel, and which goes to Ram. Ram, you have 25 years plus experience in the industry. You have been instrumental in launching almost all leading devices and technologies in India. So I'm sure you can be the better person to predict how well this device is going to do, what would our doctors say, and how well the patients will feel in your experience. Yeah, so the main indication, anti-aging or a specific indication, it does that great job. So as I mentioned, we started doing anti-aging treatment equipment supply from 2005, so almost 20 years of experience in this. But this is going to be something very different, very unique, and now the market awareness is there. Everybody wants to look young, everybody wants to delay their aging, everybody wants to turn back the clock by 2 years or 3 years. So I feel that's a great potential, and we have a right product which is FDA approved, which is in India also we have all the approvals necessary to supply. As well as Dr. mentioned, we are supplying to only medical professionals who are very well trained in this equipment. So it's one of the very safe treatment to do, and we see a great opportunity in India. Well, what we will do, ladies and gentlemen, now we will have a quick
formal inauguration of the device, and after that, I will open it for questions for the press. So, what I would request all the delegates to gather around the machine. Yeah. Yeah, can I And request I'm our chief guest, inviting- Dr. Rahul Pillai? Ram, I request you. Thank you so much, and I request the delegates to. For the last few years, and the biggest challenge was the sagging of the skin. And no matter what RF we were doing, externally wasn't working, even microneedling RF wasn't working. But with EndoLift, we find that you start seeing the results in about 3 weeks and 3 months, it gets much better. We started using it in the end of December, I think. So it's 4 months now, and the fourth month results are much better than the third month results. So I see it getting better and better. And there's no downtime. So usually when we do threads, even procedures like threads, which is supposed to be like an no, minimally invasive procedure, EndoLift does not have the entry point trauma, and then the downtime is very minimal. The swelling is very minimal. The patients more compliant, and it's easy for us to convert them also. Externally, there is nothing, so they can carry on with the work. Swelling is very minimal. There is a little bit of discomfort around, I don't know, ma'am, you should be able to tell me, they start feeling discomfort on the second, third week, not immediately. Other than that, it's been wonderful. What was surprising for me was usually with these other devices, we see the final results at 3 months. We don't see it getting better after that. Here, we see that the fourth month results are much better than the third month. So it's something I feel it gets better over time. I think it's a very important point which you kind of highlighted. This, I think, adds to the glory of EndoLift as a whole. So this was my last question to the panel. Now, what I would do is I will open the house for questions from. So in on the fiber there is a cost plus device equipment research funding there is a device cost. So approximately I will ask around then the cost. Then doctor's time also, because it takes around 1 to 1.5 hours or 1.5 year of plastic surgeon or they have to do the treatment. It was a non-medical person coming there. So all over time, plus machine cost, plus the fiber cost, it varies from 80,000 rupees then to 1.5 lakhs depending on the area of treatment. But again, it's once in a year or once in 2 years treatment. First time in India launch பண்ணிருக்கீங்க It is not first time. In the particular model, in endo lasing endo lifting the first time. மார்க்கெட் எப்படி So இதுதான் official launching வருது. நான் launch பண்றதுக்கு முன்னாடி we need to have experience on Indian patients இல்லைங்களா. ஸோ ஒவ்வொரு நம்ம ஸ்கின் டைப் டாக்டர் சொல்ற மாதிரி நம்மளோட திக்னஸ் ஆஃப் த ஸ்கின் டிஃப்ரெண்டாக இருக்குது, நம்ம கலர் ஆஃப் த ஸ்கின் டிஃப்ரெண்டாக இருக்குது. ஸோ இவங்க வந்து நல்லா ப்ராப்பராக ட்ரைனிங் எடுத்துட்டு இங்கே வந்து நிறைய பேஷண்ட்ஸ்க்கு பண்ணி ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுத்ததுக்கப்புறம் தான் நம்ம லான்ச் பண்ணுறோம். இந்த டாக்டர்ஸ்லாம் வந்து 5 months 4 months 6 months யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அது டாக்டர் ஜானியா செட் ஆஃப்டர் 3 months ரிசல்ட் இன்னும் ஜாஸ்தி தான் எங்களுக்கு எவ்வளோ குறைக்க முடியுது. அதனால இதோட ஓகே நவ் இஸ் த ரைட் டைம். எல்லா கண்ட்ரியும் லான்ச் பண்ணிட்டோம். நம்ம வந்து லாஸ்ட்டாக இந்த பேட் லான்ச் பண்ணுறோம். Can I have your questions, sir? இல்ல மிஷின் காஸ்ட் எவ்வளவு மிஷின் காஸ்ட் வந்து அரௌண்ட் 40 lakhs. How do you see the features for this machine? இது வந்து anti aging வந்து ரொம்ப பாப்புலராக பண்ணிட்டு நான் சொன்ன மாதிரி பிக்மெண்டேஷன், ஹேர் ரிடக்ஷன், ஸ்கின் டீசென்டேஷன்லாம் வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க அதை படிக்கும். இது வந்து ஒரு டாக்டர் சொன்ன மாதிரி ஒரு கிரேஸ்ஃபுல்லி ஏஜ் ஏஜிங்கிறது எல்லாருமே ஏஜிங் ஆகுது இல்லைங்களா. அதை கொஞ்சம் டிலே பண்ணுறதா இருக்கும், கொஞ்சம் ரிவர்ஸ் பண்ணுறதா இருக்கும். அதுக்கு எல்லாருக்குமே இப்போ அந்த மாதிரி ஒரு அவேர்னஸ் வந்துட்டு இருக்கு. இப்போ ஏஜிங் ஃபுல் பாடி அக்ராஸ் வாட் இஸ் நீட் ஃபார் டார்கெட். ஸோ இப்போ ஃபுல் பாடியில் பண்ணுறதுக்கு நிறைய டெக்னாலஜிஸ் இருக்குது. ஓவராலாக போயிட்டு ஒரு ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி சிஸ்டமாக இருக்கட்டும், ஒரு ஹைஃபோ சிஸ்டமாக இருக்கட்டும், அதெல்லாம் வந்து ஓவரால் பாடி க்ரையோடெப்போலைசேஷன் இருக்குது. அதெல்லாம் டு ரெடியூஸ் பெரிய அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபேட்டை ரெடியூஸ் பண்ணுறது. இது என்னென்னா குட்டி ஃபேட்ஸ், சின்ன ஃபேட் ஏரியா இருக்கட்டும், சின்ன டைப்
மினிமல் இன்வேசிவாக பண்ணணும், நோ டவுன் டைம் இல்லாமல் பண்ணணும். சர்ஜரி இல்லை, சர்ஜரிக்குள்ளே ஆல்மோஸ்ட் 70-80% ஆஃப் த ரிசல்ட் ஆஃப் சர்ஜரி கொண்டு வரதுக்கு. What is the plans? How many machines are targeting this from commercial side? இல்லை, இந்த இயர் நாங்கள் பிளான் பண்ணியிருக்கிறது லான்ச்சிங் now in April. So in the next 8 months, we feel like we should be able to sell around 50 to 60 machines all over India. Basically, you're talking only standalone clinics, or you are targeting corporate hospitals? But our key customers வந்து individual clinics தான், plastic surgeons and dermatologists all over India. பட் இப்போ கார்பரேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லையும் நிறையா ஈஸ்தட்டிக்னு கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து அவங்களும் இப்போ they are very well equipped, slowly getting equipped. பட் இப்போ அந்த ட்ரெண்டு ஒரு லாஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸாக கார்பரேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லேயும் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. ஏன்னா நார்மலாக இது மாதிரி ஒரு ஈஸ்தட்டிக் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ்க்கு நார்மலாக நம்ம வெளியே ஹாஸ்பிட்டல் போக மாட்டோம். we go to a dermatologist, plastic surgeon को நம்ம தெரிஞ்ச மாதிரி தான் போயிட்டு இருக்கோம். பட் இதே dermatology plastic surgeons, they have their practice in corporate hospitals also. அவங்களும் இப்போ slowly they started with this. சார் இந்த லேசர் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணாக்கா 6 months இல்லை 1 year அந்த மாதிரி ஏதாவது திரும்பி வந்து விசிட் பண்ணி ரீகைனிங் பண்ணிக்கணும் சார். வயசாகிறது வந்து நாளுக்கு நாள் வயசு ஆகிட்டு இருக்கும். இன்னும் நம்ம வந்து வயசாகாமல் கிளாக்கை ரிவர்ஸ் பண்ணுறதுக்கு எந்த மருந்தும் கண்டுபிடிக்கல. ஸோ அதனால் இது வரைக்கும் பியூட்டி இண்டஸ்ட்ரியிலையும் ஒரு ப்ரொசீஜர் பண்ணால் அந்த வயசை அன்னைக்கு நிறுத்துற மாதிரி நாங்கள் எதுவுமே கண்டுபிடிக்கல. ஸோ ஆப்வியஸ்லி we have to repeat. பட் எவ்வளோ சீக்கிரம் ரிப்பீட் பண்ணணுங்கிறது தான் அந்த டிமாண்ட் இருக்குது. இப்போ நான் 2 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை பண்ணுறேன்னா 5 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை பண்ணணுமா, இல்லை மாதம் மாதம் பண்ணணுமான்னு அந்த ரேஞ்சில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிவைஸ் டாக்டர் சொன்ன மாதிரி 2 to 5 years வந்து உங்களுக்கு ரிசல்ட் லாஸ்டிங்காக இருக்கும். அது ஏன் 2 years 5 yearsனா, நான் இன்னைக்கு இருக்கிறதுக்கு ஒரு 10 கிலோ 2 வருஷத்தில் குறைஞ்சிட்டேன்னா ஆப்வியஸ்லி ஏஜிங் ப்ராசஸ் அதிகமாக இருக்க போகுது. சப்போஸ் அதே வெயிட்டை மெயின்டைன் பண்ணி ஒழுங்காக மெயின்டைன் பண்ணால் ரிசல்ட் 5 வருஷம் கூட மெயின்டைன் ஆகலாம். Yes, definitely. Varicose vein-க்கு RF ablation and laser நிறைய ரொம்ப பாப்புலராக இருக்குது. வேறு டிவைஸில் இருந்துச்சு, இப்போ நம்ம ஒரு டிவைஸ் வாங்கினா எல்லாமே பண்ணிக்கலாம். முன்னாடியெல்லாம் varicose vein-க்கு கட் பண்ணி வெயினை ஸ்ட்ரிப் பண்ணுவோம், நிறைய ப்ரூசிங் இருக்கும், அது மாதிரி இல்லை. இது வந்து ஃபைபரை உள்ளே கொண்டு போயிட்டு அப்படியே பொசிக்கிட்டு வெளியே எடுக்கலாம். ஸோ டெஃபினெட்லி ஐ see a huge market in endovascular lesions as well. இப்போ ஹெவி சம்மர் இருக்கு இல்லைங்களா, இது மாதிரி லேசர் எஸ்தெட்டிக் பண்ணிட்டு அந்த வெயிலில் போகும்போது அதில் ஏதாவது இம்பேக்ட் ஏதாவது இருக்குமா? That's a very nice question. Basically என்னன்னா, நம்ம ஸ்கின் பேசிக்லி we call it dyschromiaன்னு சொல்லுவோம். பட் ஒரு அட்வான்டேஜ் ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ். காக்கேஷியன் தோலுக்கும் நம்ம தோலுக்கும் வித்தியாசம் பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுக்கு we are born with an SPF 15, அதாவது நம்ம தோலில் இருக்க மெலனின் சம் ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்கும். நம்ம ரைட் ஸோ ப்ரொடெக்ஷன் இருக்குது. பட் ஹீட் எந்த ஹீட் பண்ணாலும் நம்மளோட பிக்மெண்ட் கொடுக்குற அந்த செல் வந்து அது ஆக்டிவிட்டி அதிகமாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ ஆப்வியஸ்லி நம்ம இந்த மாதிரி ப்ரொசீஜர் பண்ணும்போது இமீடியட் டேஸில் ரொம்ப ஹை இன்டென்ஸ் லைட்டில் போகாமல் இருக்கிறது தவிர்க்கிறது பெட்டர். Can be used for hair loss or
ஃபைபர் ஆப்டிக் வந்து ஸ்கின்னுக்குள்ளே போய் பண்ணுறது. ஸோ வெளியே எதுவுமே இருக்க போகிறது இல்லை. நார்மலாக லேசர் வெளியே பண்ணுறப்போ சன்ஸ்கிரீன் போட்டு, ஏன்னா ஸ்கின் வந்து வெளியே டேமேஜாக இருக்கும், அதனால வந்து ஸ்வெட் எவாப்ரேட் பண்ண முடியாது. ஸ்கின் அதே மாதிரி ரீஜென்ரேட் ஆகிறப்போ பிக்மெண்ட்டும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஸோ வெளியே நம்ம காமிங் க்ரீம்ஸ் போடணும், சன்ஸ்கிரீன் கரெக்டாக போடணும், ரீஅப்ளை பண்ணணும். பட் எண்டோலிஃப்டோட அட்வான்டேஜ் என்னன்னா ஃபைப்ரோ ஆப்டிக் டிவைஸ் வந்து உள்ளே போய் இட்ஸ் கோயிங் டு டூ இட். ஸோ எப்பயுமே சன்ஸ்கிரீன் போடுறது ப்ரொசீஜர் பண்ணாதான் போடணும்னு கிடையாது. சன்ஸ்கிரீன்றது நார்மலாக நம்ம உள்ளே உட்காந்துருந்தா கூட 8 மணி நேரம் நம்ம ஃபோனை பார்க்கறதும் 2 மணி நேரம் வெயிலில் இருக்கிறதும் ஒன்று தான். ஸோ ப்ளூ லைட் ஹெச்டி ரேடியேஷன் வேறு ரேடியேஷன் வரும், அவ்வளோதான். ஸோ உள்ளே இருந்தாலும் நம்ம சன்ஸ்கிரீன் போட்டு தான் ஆகணும், ப்ரொசீஜரே பண்ணலனாலும் சன்ஸ்கிரீன் போட்டு தான் ஆகணும். ஏன்னா டேனிங் மாத்திரம் கிடையாது, ஏஜிங்கும் லைட்டால நடக்கும். ஸோ டேமேஜ் யூவிஏ ரேஸ், மற்ற ரேஸ், ரேடியேஷன் எல்லாமே ஸ்கின்னையும் டேமேஜ் பண்ணும், ஏஜிங் பண்ணும். ஸோ லேசர் பண்ணுறதால செப்பரேட்டாக ஒரு ஸ்கின் கேரோ சன்ஸ்கிரீனோ பண்ணணும்னு கிடையாது. லேசர் பண்ணுறப்போ எக்ஸ்ட்ராவாக பார்க்கணும். அதுவுமே எண்டோவில் உள்ளே போய் பண்ணுறதால இதனால நீங்கள் ஸ்பெஷலாக தனியாக கேர் எடுக்கணும்லாம் தேவையில்லை. நார்மலாக எப்பயும் போட்ட ஸ்கின் கேர் ரொட்டீன் பண்ணால் போதும். எண்டோவில் பண்ணுறப்போ ஸ்வெல்லிங் கொஞ்சம் இருக்கலாம், உள்ளே போயிட்டு ஃபேட்டை மெல்ட் பண்ணுது, ஸ்கின்னை டைட் பண்ணுது. ஸோ கொலாஜன் ரீமாடலிங்லாம் நடக்கிறப்போ ஸோ ஓரளவுக்கு ஸ்வெல்லிங் இருக்கலாம். அதுக்கு தான் வந்து அந்த 1 வீக் 10 days ஒரு டவுன் டைம் இருக்குமே தவிர வெளியே வந்து ஒன்றும் தெரியாது. ஸோ இதுக்காக எக்ஸ்ட்ராவாக வெளியே எதுவும் போடணும்னு இல்லை. சன்ஸ்கிரீன்றது எல்லாருமே நம்ம வெளியே போகிறோமோ உள்ளே இருக்கோமோ எப்பயுமே போட்டு 3 hours once ரீஅப்ளை பண்ணணும். ஜென்ஸுக்கு வேறு மாதிரி ஸ்கின் கொஞ்சம் ரஃப்பாக இருக்கும், லேடிஸ் கொஞ்சம் இதுவாக இருக்கும். அதுதான் சார் மேம் சொல்லியிருந்தாங்கல்ல, இது வந்து ஸ்கின்னுக்கு மேலே பண்ணுற விஷயம் கிடையாது, ஸ்கின்னுக்குள்ளே போய் பண்ணுற விஷயம். இது 2 விஷயம் பண்ணணும். ஒன்று ஃபேட் ரெடியூஸ் பண்ணணும்னா ஃபேட்டை யூ கேன் ரெடியூஸ். ஸ்கின் கொலாஜன் ரீமாடல் பண்ணுறதால ஸ்கின் டைட்டன் ஆகும். ஸோ இதில் டிஃப்ரெண்ட் லெவல் செட்டிங்ஸும் இருக்குது, அதே மாதிரி ரேஞ்ச் இருக்கும். அதுதான் நான் சொன்ன மாதிரி ஸ்கின்னை பற்றி தெரிஞ்சவங்க, பிளாஸ்டிக் சர்ஜன், ஸ்கின் உள்ளே பார்த்தவங்களுக்கு தான் தெரியும் எந்த செட்டிங் எப்படி யாருக்கு வந்து ஒத்து போகுதுன்னு சொல்லி. அது பேஸ் பண்ணி we have a range of settings, we can choose what we have to do. இது ஒன் டைம் சிட்டிங் பண்ணா போதுமா? சரி, இப்போ நீங்கள் கேட்டிருந்தீங்க கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி 43 இருக்கிறது 40 காமிக்கும். ரொம்ப சிம்பிள். இப்போது நான் 40ல் ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிக்கிறேன்னா பேசிக்லி அந்த டைமில் இருக்கிற டேமேஜை நான் அட்ரெஸ் பண்ணுறேன். ஸோ நான் 43ல் இருக்கிறப்போ 43 மாதிரி இருக்க மாட்டேன். யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? நான் வந்து even I'm going to be young only, close to some 40, 41. Now 46ல I look even younger. So everything when you take care, it adds up. ஒரு ஸ்கின் கேர் ரொட்டீன் நான் பண்ணாலும் சரி, ஒரு ப்ரொசீஜர் நான் பண்ணாலுமே சரி, நான் ஒரு கொலாஜன் உள்ள இன்டெக்ட் பண்ணுறேன், புது கொலாஜன் கிரியேட் பண்ணுறேன். 25 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம எல்லாருக்கும் 1% கொலாஜன் வருஷத்துக்கு வருஷம் குறையும். நான் வந்து கொலாஜன் சப்ளிமெண்ட் குடிக்கிறேன், வெளியே எக்ஸ்டர்னலாக கொலாஜன் இந்த மாதிரி சர்வீஸ், இந்த மாதிரி லேசர் வச்சு நான் இன்டெக்ட் பண்ணுறேன். நான் வந்து ஐ டேக்கிங் கேர் ஆஃப் மை ஸ்கின் பை புட்டிங் சன்ஸ்கிரீன். நான் இது எல்லாமே இட் ஆட்ஸ் ஆன். ஸோ ஒருத்தவங்க 25 இயர்ஸில் அவங்க ஸ்கின்னை பார்த்துக்கிறாங்க, அவங்க ஹெல்த்தை பார்த்துக்கிறாங்க, they look at 40 they look much different. Then somebody who starts taking care of their skin at 40. So this is something that we have to know. ஸோ 40 இயர்ஸ் ஆனால் நான் ஃபஸ்ட்டு இப்போ நான் சன்ஸ்கிரீன் யூஸ் பண்ண போகிறேன், நான் ஸ்கின்னை கேர் பண்ண போகிறேன்னா அது வேறு மாதிரி இருக்கும். ஒரு 25 இயர்ஸ் ஆனால் ஒருத்தவங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அது வேறு மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ ஆஸ் ஃபார் அஸ் பாடி கோ, ஸ்கின் மட்டும் கிடையாது, நம்ம ஹெல்த்தும் அதுதான், நம்ம பாடியும் அதுதான், நம்ம ஸ்கின்னும் அதுதான். பார்த்துட்டே இருந்தோம்னா இட் கெட்ஸ் பெட்டர். ரிப்பீட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஏஜிங் இஸ் அ கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ். பட் நம்ம ஜென்ரலாக ஒரு விஷயம் பண்ணி we are at a much better place-னா everything happens at a slower pace. நார்மலாக நடக்கிற பேஸில் நடக்காது, அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாகவும் நடக்காது, ஸ்லோவர் பேஸாக இருக்கும், விச் மச் பெட்டர் பிளேஸ் டு ஆட். அண்ட் இப்போ நான் எதுவும் பண்ணி ஐ இன்டர் வித் கொலாஜன், நெக்ஸ்ட் டைம் நான் ப்ரொசீஜர் பண்ணுறப்ப எனக்கு கம்மியாக தான் வேணும், ஐ ஹேவ் மச் பெட்டர் ரிசல்ட்ஸ். ஸோ தேர் இஸ் a huge difference between people who generally take care of all these things and just do these things. Everything adds on. நீங்க சொன்னீங்க third month fourth month ரிசல்ட் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிருக்கீங்க. ஸோ third month fourth month ரிசல்ட் நல்லா இருக்கும்னா இதுதான் சயின்ஸ். கொலாஜன் நம்ம கிரியேட் பண்ணோம் ஸ்லோவாக, அது டைட்னிங்குமே நான் சொல்லுவாங்க, ஏன்னா அவங்க லைப்போலேருந்து மற்ற சர்ஜிக்கல் டைட்னிங்லாம் பண்ணுவாங்க. பாடி அதுக்கு அக்காமடேட் ஆகி புது கொலாஜன் கிரியேட் பண்ணி அந்த டைட்னிங்கெல்லாம் நடக்க 3 months தான் யூஸ்வலாக இருப்பா. ஃபுல் ரிசல்ட் ஸ்வெல்லிங் எல்லாம் குறைஞ்சு, அந்த இன்ஃப்ளமேஷனாக குறைஞ்சு அந்த ரிசல்ட் தெரிய 3 months ஆகும். யூஸ்வலாக 3 months ஃபைனல் ரிசல்ட்ஸ் தெரியும். நம்ம மற்ற நிறைய விஷயம் பண்ணுறோம், லைக் லைப்போசெக்ஷனாக இருக்கட்டும், இல்லைனா ஈவன் கூல் ஸ்கல்பிங் நான் இன்வேசிவாக இருந்துச்சு 3 months நாங்கள் என்ன சொல்லுவோம்னா ஃபைனல் ரிசல்ட் 3 months தெரியும். இதில் என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா 3 months அப்புறம் கூட இட்ஸ் கெட்டிங் பெட்டர். ஸோ திஸ் இஸ் an observation that I had. டாக்டர் விக்னேஷ் கார்த்தி, ஆன்டி-ஏஜிங்க்கும் டி-ஏஜிங்க்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட்? Anti-aging, டி-ஏஜிங் சார் நீங்கள் என்ன கேட்க வரீங்க? ஒருத்தவங்க 25 வயசில் இருக்காங்க, உங்களுக்கு இன்னும் கம்மியாக அப்படின்னு இப்போ சொன்னீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கோட் படத்தில் சின்ன விஜய் வந்து வயசு கம்மியாக இருக்கிறாங்க,
டிஃபரன்ஸ் பர்சன் டு பர்சன். ஸோ நம்மளோட ஸ்கின் டைப்பை பொறுத்து எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நம்ம டாக்டர் யாரையும் கரெக்டாக பார்த்து நம்ம சஜஷன் கேட்டோம்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இனிஷியலாக நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு க்ரீம்ஸ் இந்த ரெட்டினால் பேஸ் மாதிரி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். சில பேர் வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளுக்கு ஃபர்தராக எனக்கு ப்ரொசீஜர்ஸ் வேணும் அப்படின்னு கேட்பாங்க. அது பேசிக்காக நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறது மைக்ரோ நீடிங் ஆர்எஃப்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ரொசீஜர் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். அது வந்து சூப்பர்ஃபிஷியலாக இருக்கிற சுருக்கம் அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணும். அப்புறம் ஏஜ் ஆக நம்ம ஃபுட் ஹேபிட் சரி இல்லாமல் போய் நம்ம டபுள் சின் இந்த மாதிரி ஸ்கின்லாம் ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஃபேக்ட்ரி ஆகிடுச்சுன்னா தென் இன்னும் ஹையர் அண்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ் அந்த ஃபேட்டை டிஸ்ட்ராய் பண்ணுறதுமா. அதுக்கப்புறம் ஃபேட் டிஸ்ட்ராய் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும், உங்களுக்கு ஸ்கின் சேக் ஆகும். ஸோ இந்த ப்ரொசீஜரில் என்ன அட்வான்டேஜ்னா அந்த எக்ஸஸ் ஃபேட்டையும் ஒர்க் பண்ண முடியும். அந்த ஃபேட் டிஸ்ட்ராய் ஆனதுனால ஸ்கின் சேகிங் ஆகும், அதையும் பிரித்து நம்ம ஸ்கின் லிஃப்ட் பண்ண முடியும். ஸோ ரெண்டு விஷயமுமே இந்த ஒரே மிஷின் நம்மளுக்கு கொடுத்துருது. அண்ட் இதோட பியூட்டி என்னென்னா அந்த ரிசல்ட்ஸ் வந்து 6 months வரைக்கும் ஆட் ஆகிட்டே இருக்கும். உங்களோட மேக்ஸிமம் ரிசல்ட்ஸே இது வந்து 6 monthsல பெஸ்ட் ரிசல்ட் உங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும். ஸோ அது வந்து அரௌண்ட் 2 to 5 years லாஸ்ட் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ ஒரு தடவை ப்ரொசீஜர் பண்ணால் 2 வருஷம் இல்லை 5 வருஷம் வரைக்கும் இந்த ப்ரொசீஜரோட ரிசல்ட் வந்து லாஸ்ட் ஆகுது. இதனால் வந்து அந்த டிஷ்யூஸ் அலர்ஜி, Skin allergy. ஸ்கின் அலர்ஜி எதுவுமே இருக்க போதில்லை. ஏன்னா நம்ம என்ட்ரி பாயிண்ட் வந்து ரொம்ப சின்னது சார். ஸோ நீங்கள் கேட்டீங்க ப்ரொசீஜருக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணணும்னு. அட் மேக்ஸ் நம்ம என்ன கொடுப்போம்னா ஒரு ஆன்டிசெப்டிக் க்ரீம் அது மட்டும் அப்ளை பண்ணுறதுன்னு கொடுப்போம். ஸோ இதுக்கு மேலே நம்ம எதுவும் இந்த ப்ரொசீஜருக்கு நம்ம எதுவும் கொடுக்க போகிறதில்ல. அண்ட் டிஷ்யூ எஸ் நம்ம டேமேஜ் தான் பண்ண போகிறோம். ஸோ இப்போ ஃபேட்டை டேமேஜ் பண்ணி உடச்சா தான் அது வந்து பாடியிலேருந்து கிளியர் ஆக போகுது. அண்ட் அதே இது அந்த டெஸ்ட்ராய் ஆகிறப்ப நம்ம பாடியோட கொலாஜன் சிந்தசிஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ அந்த கொலாஜன் சிந்தசிஸ் இந்த லேசரில் என்ன பண்ணணும்னா 6 months வரைக்கும் அந்த ரீமாடலிங் ஆகிட்டே இருக்கும், உங்களுக்கு புதுசாக ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ அந்த ஆன்டி ஏஜிங் ஏஜிங் கேட்டிங்க, ஆன்டி ஏஜிங் கேட்டிங்க, அந்த ப்ராசஸ் வந்து நெக்ஸ்ட் ஒரு 6 monthsக்கு நம்ம பாடிக்குள்ளே நம்ம ஃபேஸில் நடந்துகிட்டே இருக்க போகுது. ஸோ அது மேக்ஸிமம் ரிசல்ட் அந்த 6 monthsல தெரியும். நம்ம இன்ஸ்டண்ட்டாக இப்போ நான் ப்ரொசீஜர் பண்ண உடனே உங்களுக்கு ரிசல்ட் வந்து நம்ம காட்டிட முடியும். பட் அது ஆக்சுவல் ரிசல்ட் கிடையாது, இன்னும் பெட்டர் ஆக போகுது. ஒரு 6 months ஆகும். ஒரு சில பேருக்கு ஃபஸ்ட் மந்த் கழிச்சு ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணுவாங்க, சில பேருக்கு 3rd month கழிச்சு மேக்ஸிமம் ரிசல்ட் கிடைக்கும். ஸோ அவங்கவுங்களோட கொலாஜன் எப்படி சிந்தசிஸ் ஆகுதோ அதை பொறுத்து தான் நம்மளுக்கு ரிசல்ட். என்ன மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ்லாம் எடுத்துக்கிட்டா கொஞ்சம் டீக்ளிங் பண்ணிட்டு வரது நேச்சுரல் இதில் உங்களோட அட்வைஸ் பார்த்தோம் சாரி சார், வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் ஃபார் மெயின்டைன் யூஸ்வலாக டெஃபிஷியன்சின்னு வந்துச்சுன்னா வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் வச்சு கரெக்ட் பண்ண முடியாது. பட் அஃப்கோர்ஸ் ஹெல்த்தி ஈட்டிங் ஹேபிட்ஸ்னால் வந்து ஒரு பேசிக் ஃபவுண்டேஷன் ஃபார் எவ்ரி திங். ஒரு எல்லா வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரூட்ஸுமே இம்பார்ட்டன்ட் தான். யூ கான் எலிமினேட் எவ்ரி திங். ஒரு ஃப்ரூட் அண்ட் வெஜிடபிள்னா அதுலேருந்து ஒரு விட்டமின்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ் வரும். பட் ஜென்ரலாக ஃப்ரூட்ஸ் ஹேவ் ஹை குளுக்கோஸ் கண்டென்ட். ஸோ நம்ம எல்லாருமே வேறு டயபெட்டிக் கண்ட்ரி. ஸோ சுகர் அதிகமாக இருக்கிற ஃப்ரூட்ஸ் கம்மியாக எடுத்துக்கிறது மச் பெட்டர். ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் ஃபார் விட்டமின்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ். ஸோ அது எல்லாமே சேர்த்துக்கணும். கலராக இருக்கிறது, தட் இஸ் இந்த ஆரஞ்ச் ரெட் கலரில் இருக்கிறதுல இருக்கணும். ஸோ இட்ஸ் மச் பெட்டர். Thank you, doctor. I think in the interest. அட்வான்டேஜ் it doesn't cause much bleeding and all. Very easy to penetrate. and வெளியில் வரும்போதும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். பார்க்குறதுக்கு நீங்கள் உள்ளே போனால் என்ட்ரி பாயிண்டே தெரியாத மாதிரி இருக்கும். அதுதான் அதோட ஸ்பெஷாலிட்டி. இன்னொன்று வந்து அதோட ஸ்பாட் சைஸ். இந்த லேசர் வந்து ப்ரொடியூசஸ் ஸ்பாட் சைஸ் ஆஃப் அரௌண்ட் 200 micron, which is very 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 small spot size. அதுதான் இட்ஸ் வெரி எக்ஸ்பென்சிவ். that makes the because to produce a very small spot laser spot size is